Hello, good morning, students. ఓకే, మా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఎవరైనా. మా వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా? హలో, హలో, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేయండి ఒకళ్ళు. క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరున్నారమ్మా? ఒకసారి వాయిస్ రీచ్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెప్పండి. హలో, మురళీధర్ ఉన్నావా? హలో, మా ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ కాల్ స్టూడెంట్స్. గుణశేఖర్ 83. హూ ఇస్ గుణశేఖర్ 83? అన్మ్యూట్ చేయండి ఒకసారి. హలో, గుణశేఖర్. Number 98. Number 98. Sir. వాయిస్ రీచ్ అవుతుందమ్మా? Yes, sir. నెంబర్ A0. వద్దు కాదులే నాకైతే. A0. నువ్వు కాదు ఎవరు? అన్నాడు బాగున్నది. లావణ్య మ్యూట్ పెట్టుకోమ్మా. లావణ్య పి మ్యూట్ లో పెట్టుకో. లావణ్య పి. నెక్స్ట్. సార్ వినిపిస్తుంది సార్. సార్ ఓకే, చెప్పండి సార్ ఏమ్మా. వాయిస్ సార్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా. సార్ వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా? రీచ్ అవుతుంది సార్. మ్యూట్ చేయండి. ఓకే సార్. కాదు, స్టూడెంట్స్ దోస్ హు ఆర్ ఏ సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ రంజిత్ సార్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు ఏ సెక్షన్ పిల్లలకి. అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి అమ్మా. దోస్ హు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ సెక్షన్ అప్ టు 96. ఐ విల్ రిపీట్. Those who are from A section up to 96, I think. You please go to your class. You are having, Ranjit sir ఆయన క్లాస్ ఆయన తీసుకుంటున్నాడు ఏ సెక్షన్ పిల్లలకి. ఓకే, I'm continuing for my B section students from, I think, from 97 onwards. Please see that one. Okay, check చేసుకోండి అమ్మా. Right. Okay, let us start our session. There is one topic left in the time domain analysis. Let us complete that a simple topic. Once we complete that one, we will enter into the new unit concept of stability. Let us share my screen. Let me. Okay, so there is another topic in the time domain analysis is effect of adding a zeros into the system. Okay, so up to now what we are doing, we are considering the transfer function. From the transfer function, we are taking characteristic equation. So the roots of the characteristic equation are related to the poles, because
we are taking the denominator polynomial in S from the transfer function. So we are equating that one is equal to 0, and we are finding the characteristic equation roots. Those are poles. So we have certain idea that the poles, the value of a pole in the S plane, when it is changing its value from minus very less value to the very high value. That means minus very low and minus from the negative side, and up to the origin, and from the origin to the positive side. So we know we have certain basic idea by changing the pole value, how the system response is changing, and how the characteristics of that response, for example, time specifications, just like rising, shooting, oscillations, damping. So such type of notations, how they are changing when the roots are the pole values are changing from very low value to the very high value. Okay. Now there is another point is there in the transfer function, not only poles but also zeros also there. So they are having some effect on the system. So adding, when let us consider a basic simple first order system and add a pole, zero, add a zero at a particular value. Suppose we have considered the transfer function. What is the topic? ఒక జీరో అనేది ఏ విధంగా దాని యొక్క రెస్పాన్సెస్ చేంజ్ అవుతుంది, దాని యొక్క వాల్యూ ఏ విధంగా సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ని అట్లా చేంజ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. బికాజ్ వీ హ్యావ్, అంటే రెండు ఉన్నాయి మనకి, జీరోస్ ఉన్నాయి, పోల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి జీరోస్ కూడా దాని గురించి కూడా కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలన్నమాట వెన్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టెబిలిటీ అనాలిసిస్ ఆర్ మేబీ ఎనీ అదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్. ఓకే. సో సపోజ్ C of S by R of S అనేది వాడు K by S by P1 plus 1 అంటే S is equal to, if I put 0, S by P1 plus 1 is equal to 0 పెట్టాను అనుకోండి, S is equal to minus P1 అంటే పోల్ వాల్యూ minus P1 దగ్గర ఉంది. నా such a way వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, సపోజ్ వి అప్లై సిగ్నల్, స్టెప్ సిగ్నల్ అప్లై చేసాం మనం. సో అక్కడ వరకు ఓకే. బట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ యాడ్ జీరో అంటున్నాడు. ఒక జీరో యాడ్ చేయమంటున్నాడు. మీ ప్లీజ్ ఇది వన్. ఆల్రెడీ పోల్ ఎక్కడ ఉందండి? మైనస్ P1 దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ పోల్. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్ట్రాగా ఒక జీరోని సిస్టమ్కి యాడ్ చేస్తున్నాం. S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ Z1. ఓకే అమ్మా, S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ Z1 దగ్గర ఒక జీరోని యాడ్ చేస్తున్నాం. So let us apply the normal rule. After adding the particular zero, we don't know what is the value of this minus Z1. According to the sign and the value of Z1, the zero value may be from lower value to the higher value. Okay, it may change. So S into S by Z1 plus 1 by S into S by P1 plus 1. Now this is your normal transfer function. I mean C of S generalized. No, I want to apply partial fractions and then I will go for system response. Suppose if you consider partial fractions, this is a simple question. చిన్న క్వశ్చన్ ఏనమ్మా, మీరు ఆల్రెడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశారు. స్మాల్ చేంజ్ అంతే. ఏం చేసాం మనం, ఎక్స్ట్రాగా మన సిస్టంలోకి ఒక జీరోని యాడ్ చేసాం. ఎక్కడ యాడ్ చేసాం? S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ Z1. అందుకే దాన్ని ఎలా రాసామంటే S by Z1 plus 1 కింద రాసుకుందాం. సో ఇఫ్ I equal S by Z1 plus 1 is equal to 0, I will collect S is equal to minus Z. Now C of S అనేది ఆఫ్టర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయి మనకి, K by S plus K into P1 minus Z1 by Z1 P1 into S by P1 plus 1 వచ్చింది. ఇది ఏంటిది మనకి, ఇది టర్మ్స్ ఆఫ్ S లో ఉంది మనకు. దిస్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ S. నా సపోజ్ నేను దీనికి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1 by S కి యూనిట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి 1 వస్తుంది, అంటే K ప్లస్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్టర్, ఆ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏముందమ్మా, K ఇంటూ P1 మైనస్ Z1 by Z1 P1, ఆ ఫ్యాక్టర్ అంతా పక్కన ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ 1 by S by P1 plus 1. For that one, Laplace inverse is e power
minus P1T. సో అంటే ఓకే, అప్ టు దిస్ లెవెల్ యూ కెన్ అక్కడ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే Z1 అనే వాల్యూ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే రెస్పాన్స్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మన ఇంపార్టెన్స్. టైం డొమైన్ రెస్పాన్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఐ రిపీట్, మై టాపిక్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఏ జీరో ఇంటూ ద సిస్టమ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా జీరో అనేది మీ సిస్టంలో యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా మారుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేసాం, సింపుల్గా ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో ఒక పోల్ ఉంది నాకు ఆల్రెడీ, దానికి యూనిట్ స్టెప్ రెస్పాన్స్ అప్లై చేసాము. ఒక జీరోని కూడా యాడ్ చేసాం, యాడ్ చేసాం. ఓకేనమ్మా. సో S is equal to minus Z1 దగ్గర. Now after applying partial fractions we got certain type of notation. ఒక టైంలో తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందంటే k into 1 plus e power factor. Let us take this entire factor is some m is equal to k into p1 minus z1 by z1t. So k into overall 1 plus capital M into e power minus t p1. Okay, that is the time response. By changing the time values and the whole values and zero values, we'll collect different responses. But let us generalize. But ఎన్నిసార్లు మనం z వాల్యూ వేరీ చేస్తాం, ఎన్నిసార్లు పోల్ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తాం, ఎన్నిసార్లు గెయిన్ k వాల్యూ చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ యూ విల్ కలెక్ట్ ఎ రెస్పాన్స్. అండ్ ద టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ k, ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ z, ఎనీ ఇండివిజువల్ పోల్, యూ విల్ కలెక్టెడ్ ఏ డిఫరెంట్ రెస్పాన్స్. కాబట్టి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ మనకు అర్థం కావు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us డ్రా ద పోల్ జీరో. పోల్ జీరో అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద రియల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. అంటే రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద రూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రూట్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, సిగ్మా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఒమేగా, అంటే రియల్ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఇమాజినరీ వాల్యూ. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద రియల్ వాల్యూ తీసుకున్నారు, వై యాక్సిస్ మీద జే ఇంటూ ఇమాజినరీ వాల్యూ తీసుకున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ పోల్ జీరో ప్లాట్. అంటే ఏం లేదు, మన సిస్టంలో ఏ పోల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, వాటి వాల్యూస్ ఏంటి, అకార్డింగ్ టు ద వాల్యూ జస్ట్ యూ విల్ పుట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్లేన్. జస్ట్ ఆ పాయింట్ పెట్టుకుంటాం అంతే మనం. సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటంటున్నాను నేను అంటే దెర్ ఆర్ టూ రూట్స్, వన్ ఈజ్ జీరో, వన్ ఈజ్ పోల్. ఒకటి ఎక్కడ ఉందమ్మా, మైనస్ P1 దగ్గర ఉంది, రెండోది మైనస్ Z1 దగ్గర. సపోజ్ మైనస్ Z1 అనేది ఫార్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. అంటే మీరు ఏ వాల్యూ అయితే జీరో వాల్యూ తీసుకున్నారో దాని ఎఫెక్ట్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఆ వాల్యూ కానీ చాలా మోర్ నెగిటివ్ తీసేసుకున్నారు. మోర్ నెగిటివ్ అంటే విల్ ట్రీట్ దట్ ఏ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఆరిజిన్, చాలా దూరంగా ఉందన్నమాట సిస్టమ్కి. ఎప్పుడైతే జీరో అనేది బాగా దూరంగా ఉందో, ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్. ఇట్లాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చిందని మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్. అంటే యాక్చువల్గా మనం ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్లో ఉన్న ఆ వేరియేషన్స్నే చూస్తాం కదమ్మా. అక్కడే కదా మన టైమింగ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి, మనకి రకరకాల టైమింగ్స్, ఓవర్ షూట్స్ అన్నీ ఎక్కడ వస్తున్నాయి, మనకి ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్లోనే వస్తున్నాయి. కాబట్టి బేసిక్గా వాడు ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ జీరో ఇన్ ద సిస్టమ్, ఇఫ్ ద జీరో వాల్యూ ఈజ్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్, ఎప్పుడైతే చాలా దూరంగా తీసుకుంటావో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఏం లేదంటుంది. అండ్ రైజ్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. రైజ్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటాయంటే అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, పోల్స్ మీద, గెయిన్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. సపోజ్ వాట్ ఎవర్ ద జీరో, సపోజ్ అదే జీరో మీరు కొంచెం దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ఓకే, అంటే ఆరిజిన్కి దగ్గరగా తీసుకొచ్చారు. అంటే ఆరిజిన్ అనేది మనకి స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ అనమాట. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం, ఆరిజిన్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఆరిజిన్ నుంచి దూరంగా జీరో వాల్యూ తీసుకుంటే అంటే జస్ట్ లైక్ -20, -10, -15, -40 అంటే బాగా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. అదే నియర్ టు ద ఆరిజిన్, ఎప్పుడైతే నియర్ టు ద ఆరిజిన్ అన్నారో -4, -5, -3, -2, -1 లైక్ దట్ యు ఆర్ నియర్ టు ద ఆరిజిన్. సో అట్లాంటి వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, రైజింగ్ పడిపోతుంది అంటున్నాడు. అంటే ఈ రెస్పాన్స్ ఫస్ట్లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ ప్రపోర్షనల్ రైజ్ అంటున్నాడు. అంటే ఆ ప్రపోర్షనల్ రైజ్ కంటే ఏమవుతుందంటే ఆ రైజ్ క్విక్గా ఉంటుంది అనమాట రెస్పాన్స్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్,
If the rising time is large, then the system response is very, very, very slow. If the rising is fast, అంటే ఛార్జింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట కెపాసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే రైజింగ్ టైం ఆ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు మీకు. అంటే టైం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 10% to 90% అనేది ఎప్పుడైతే ఆ టైం తగ్గిపోతుందో సిస్టము తొందరగా ఛార్జ్ అవుతుంది. 10% to 90% రైజింగ్ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి అంటే ఛార్జింగ్ చాలా స్లో అయిపోతుంది. అంటే సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉన్నట్టు స్లోగా ఉన్నట్టు. సో దట్స్ వై వాట్ యూ వాంట్స్ టు సే, ఇఫ్ యువర్ జీరో వాల్యూ ఈస్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. అంటే నీ సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నియర్ ద ఆరిజిన్ దెన్ డెఫినెట్లీ రైజింగ్ అంటే రైస్ టైం తగ్గుతుంది, రెస్పాన్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్, రైస్ టైం తగ్గుతుంది, రెస్పాన్స్ క్విక్గా ఉంటుంది. నౌ ఈ వాట్ ఎవర్ దిస్ పోల్ ఐ మీన్ జీరో, సపోజ్ ఏం చేసామంటే ఈక్వల్ టు పోల్ తీసేసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ పోల్ తీసేసుకున్నారు. థర్డ్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఇక్కడ ఇది కదా ఏం యాడ్ చేసాం మనం, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ Z1 యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఈ రెండు ఎగ్జాక్ట్ అనమాట. ఇంకా అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z1 సచ్చేవే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 రెండు ఒకే పొజిషన్లో ఉన్నాయి. అంటే ఎక్కడైతే పోల్ యాడ్ అయిందో అక్కడే జీరోని యాడ్ చేసాం కాబట్టి రెండు ఏమవుతాయి, ఒకదానితో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో వెన్ వి యాడ్ ఏ జీరో అంటే క్యాన్సిల్ అవ్వడం కాదు, ఆ పాయింట్ కరెక్ట్గా ఒకటే పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటున్నారు వాల్యూ. దేర్ఫోర్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు దట్ వాల్యూ యూ ప్లీజ్ దిస్ వన్ అంటే మైనస్ Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వచ్చిందమ్మా. అదే ఆది కోసం అయితే ఫోన్ చేశాను. ఎవరండి అబ్బా, ఎవరమ్మా? మ్యూట్ చేయండి. దోస్ హు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ లీవ్ ద క్లాస్. ఇంట్రెస్ట్ లేదా బయటకు వెళ్ళిపోండి అమ్మా. అటెండెన్స్ తర్వాత నాకు చెప్పండి. క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు చూసుకోండి. క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వెళ్ళిపోండి అమ్మా. కావాలంటే తర్వాత అటెండెన్స్ ఇస్తాను నేను. So there are three cases. First case is if zero is added far from origin, then there is no effect on your response. Like everything is normal, no problem. But when the zero comes near to the origin, then rise time decreases, response is fast. Rise time decreases and response is fast. So తొందరగా రీచ్ అవుతుంది అనమాట స్టడీ స్టేట్కి. Now such a way, if you take the both values are equal, రెండు ఎక్కడైతే పోల్ తీసుకున్నానో అక్కడే జీరో తీసుకుంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ రెండు S/Z1 + 1 S/P1 + 1 రెండు ఒకదానితో క్యాన్సిల్ అయిపోయి యూ విల్ ఫైండ్ K/S. K/Sలో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏంటది 1/S అంటే ఏంటమ్మా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ 1/S? దట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఓకే 1/S అంటే నార్మల్గా ఆలోచించుకోండి. స్టెప్ సిగ్నల్కి లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 1/S వస్తుంది. అదే 1/Sకి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ చేస్తే స్టెప్ అంటే 1. దేర్ఫోర్ 1/Sకి టైంలో నాకు 1 వచ్చేసింది అంటే ఏం మిగిలిపోయింది, నాకు K వాల్యూ మిగిలిపోయింది. సో దట్స్ వై ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాడింగ్ జీరో వాట్ హ్యాపెన్స్, గెయిన్ వచ్చేసింది అంతే నాకు. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్? సో టోటల్గా ఏమైపోయింది మీకు, ఎంతవరకు ఉన్న నార్మల్ రెస్పాన్స్ కాస్త పూర్తిగా నార్మల్ గెయిన్ వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ దేర్ మే బి సమ్ వాట్ చేంజ్ ఉంటుంది మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం, K వాల్యూని మోర్ నెగిటివ్ దగ్గర నుంచి మోర్ పాజిటివ్ వరకు తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట. అట్లా చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం వాల్యూస్. సపోజ్ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ తీసుకున్నప్పుడు పోల్ అండ్ జీరో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి వి గాట్ టైం రెస్పాన్స్ ఈస్ K అంటే గెయిన్. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాకు, కాన్స్టెంట్ గెయిన్ వచ్చేసింది. అంటే డైరెక్ట్గా కాన్స్టెంట్ గెయిన్ వచ్చేసింది. దెర్ ఈజ్ నో ట్రాన్సియెంట్స్, దెర్ ఈజ్ నో స్టడీ స్టేట్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్, ఇంకేం లేదు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ జీరో ఈజ్ వెరీ నియర్ టు ఆరిజిన్, అంటే జస్ట్ లైక్
0.9, 0.8, minus 0.9, minus 0.8, minus 0.7 is very near to. అంటే మీరు ఏదైతే జీరోని సిస్టంలో యాడ్ చేస్తున్నారో ఈక్వల్గా తీసుకుంటేనేమో గెయిన్ వచ్చేసింది, మనకి సిస్టమ్ గెయిన్ వచ్చేసింది ఈక్వల్గా తీసుకుంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, సపోజ్ ఎప్పుడైతే పోల్ క్రాస్ చేస్తావు అంటే పోల్ వాల్యూవే మోర్ నెగిటివ్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు ఆరిజిన్ అంటే ఇంతవరకు ఎలా తీసుకున్నాం, -1, -2, -3 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాం, -Z1 ఈజ్ -0.9, -0.8, -0.7 అంటే ఇంకా దగ్గరగా ఉంది ఆరిజిన్కి ఆ వాల్యూ. ఏదైతే జీరోని సిస్టంలో యాడ్ చేశారో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, సిగ్నల్ షూట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఐ మీన్ రెస్పాన్స్, ఏదైతే మీరు టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో ఆ రెస్పాన్స్ ఏమవుతుందంటే ఓవర్ షూట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. నౌ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద జీరో ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ జీరో, కరెక్ట్గా ఆరిజిన్ దగ్గరే తీసేసుకున్నారు. S ఈజ్ ఈక్వల్ టు -Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టేశారు. ఆరిజిన్ దగ్గర ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్? సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఆరిజిన్ తీసుకున్నప్పుడు S ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. 1/s పక్కన పెట్టేయండి. 1/s అంటే ఇన్పుట్ కాబట్టి పక్కన పెట్టండి. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, S ఇంటూ K/S/P1 + 1. S అనేది ఏంటమ్మా, జీరో. ఆ జీరో ఎక్కడ యాడ్ చేసావు, ఆరిజిన్ దగ్గర యాడ్ చేసావు. అందుకనే S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్లో 1/s అంటేనేమో ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్, S మల్టిప్లికేషన్ వచ్చిందంటే డిఫరెన్సియేషన్ రిలేటెడ్. Therefore, if you add a 0 at origin, that implies that there is a differentiator operator is there in the system. Just like ఇప్పుడు మనం పోల్ దగ్గరికి వెళ్దాం, టైప్ 0, టైప్ 1, టైప్ 2 సిస్టమ్స్ తీసుకున్నారు. టైప్ 0 అంటే 1/s⁻0 అంటే ఇంటిగ్రేషన్ లేదు. అదే టైప్ 1 సిస్టమ్ అంటే 1/s⁻1 కాబట్టి టైప్ 1 అన్నావు. అంటే నువ్వేం చెప్పావు, దేర్ ఈస్ అ ఇంటిగ్రేషన్ ఆపరేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ 1/s. అట్లాగే 1/s² అంటే టైప్ 2 సిస్టమ్ అంటే దేర్ ఆర్ 2 ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అంటే అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, యాడింగ్ పోల్ అట్ ఆరిజిన్ అంటే దాని అర్థం ఇంటిగ్రేషన్స్. సచ్ ఏ వే యాడింగ్ 0 at origin, adding 0 at origin means there are differentiation operation is there in the system. డిఫరెన్సియేషన్ జరుగుతుంది అనమాట దాంట్లో. ఎప్పుడైతే ఒక జీరోని ఆరిజిన్ దగ్గర అంటే S మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ప్రస్తుతానికి R(s) పక్కన పెట్టండి. థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ ద గెయిన్, ఆ గెయిన్కి S మల్టిప్లై అయింది. ఓకేనా? సో therefore what happens, whatever this response, it will differentiate your previous. ఆ S మల్టిప్లికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఏం జరుగుతున్నట్టు, నాకు డిఫరెన్షియేటెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుందండి. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. దెన్ దేర్ మే బి లార్జ్ ఓవర్ షూటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మరి. బికాస్ వెన్ వీఆర్ కమింగ్ నియర్ టు ద ఆరిజిన్, వీఆర్ యాడింగ్ అంటే ఒక జీరోని మనం ఆరిజిన్కి దగ్గరగా యాడ్ చేస్తూ జీరో తీసుకున్నంతసేపు ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, షూటింగ్ వస్తుంది అంటున్నాడు. ఆ షూటింగ్ ఇక్కడ చూసారు ఎలా ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. బట్ డిఫరెన్షియేటర్ కింద ఉన్నప్పుడు ఎలా మారిపోయింది, చాలా ఉంది. సో లార్జ్ షూటింగ్. సో రెస్పాన్స్ అలా మారుతుంది అనమాట మీ సిస్టంలో. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మళ్ళీ వస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ యాడింగ్ ఏ 0 into our system. Suppose far from origin తీసుకున్నారు 0 value. So there is no effect on our system response. When it is coming towards origin, when the 0 value is coming towards origin, rising మారుతుంది అండి. అంతవరకు ప్రపోర్షనల్గా ఉన్న రైజింగ్ సిస్టమ్కి ఒకసారిగా టైం తగ్గిపోయి ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్, అలా ఫాస్ట్గా ఎప్పుడైతే క్విక్ రెస్పాన్స్ ఉంటుందో వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే షూట్ అవుతుంది అన్నమాట సిగ్నల్. అదే జరిగింది ఇక్కడ మనకి. సపోజ్ ఇంకొంచెం జరిపాం ఆరిజిన్కి. సపోజ్ ఇఫ్ Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 తీసుకున్నారు. దేర్ఫోర్ వాట్ హ్యాపన్స్, ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు గెయిన్ వచ్చేసిందిరా, K వాల్యూ రిఫ్లెక్ట్ అయిందిరా. స్టెప్ కింద మారిపోయింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పూర్తిగా. సచ్ ఏ వే
if you take very near to the origin, what happens? There is a overshoot in the response. Now, if you take 0 at origin, exact 0 తీసుకుంటే ఏమైందమ్మా నాకు డిఫరెన్సియేషన్ అనేది డిఫరెన్షియేటర్ అనే ఆపరేటర్ సిస్టంలో యాడ్ అయిపోతాం. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద రెస్పాన్స్. ఒక ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లోపాస్ హైపాస్ ఆర్సీ నెట్వర్క్ చదువుకుంటారు, ట్రయాంగులర్ వేవ్ అప్లై చేస్తే అది మీకు స్క్వేర్ వేవ్ డెవలప్ చేసేస్తుంది. నౌ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద 0 వాల్యూ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్, 0 వాల్యూని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటున్నాడు? అండర్ షూట్ వస్తుంది అంటున్నాడు. అంటే ఇంతవరకు ఏం జరిగింది? 0 వాల్యూ ఈజ్ నియర్ టు ద ఆరిజిన్ అండ్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్. నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ ఓవర్ షూట్ వచ్చింది. అదే చూడండి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో తీసుకున్నాం అంటే పాజిటివ్ రియల్ పార్ట్. ఎప్పుడైతే 0 వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ రియల్ వాల్యూ తీసుకున్నారో అండర్ షూటింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద షూట్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద షూట్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. అంటే నెగిటివ్లో వస్తుంది అనమాట షూటింగ్. అంటే రివర్స్ అయిపోతుంది రెస్పాన్స్ పూర్తిగా. ఫార్వర్డ్లో ఏదైతే మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చిందో అది పూర్తిగా రివర్స్ అయిపోతుంది. అందుకనే ఏమంటున్నాడు ఒకసారి గో బ్యాక్ టు ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ జీరో టు ఏ సిస్టమ్, ద ఎడిషన్ ఆఫ్ జీరో టు ఏ సిస్టమ్ decreases rise time, increases the maximum overshoot, depends upon the selection of Z. సో బేసిక్గా ఒక 0 అనే దాన్ని మీరు మీ సిస్టంలో యాడ్ చేయడం వలన రైజ్ టైం అనేది తగ్గించి సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా మార్చేస్తుంది. అందుకే డిఫరెన్షియేటర్ని అంటే హైపాస్ ఫిల్టర్ని ఇండివిజువల్గా తీసుకోరు ఎవరు, because output leads input. I'll repeat. Suppose low pass RC network తీసుకున్నారు. లో పాస్ RC నెట్వర్క్లో అది ఇంటిగ్రేషన్ కదండి అమ్మ, ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఈజ్ లాగింగ్ బిహైండ్ ఇన్పుట్. అంటే ఇన్పుట్తో వెళ్తుంది అవుట్పుట్, లేదా కొంచెం వెనక్కి ఉంటుంది, తప్పులేదు. కాబట్టి సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. బట్ హైపాస్ అంటే డిఫరెన్షియేటర్ ఈజ్ హైలీ డేంజరస్. సో ఫాస్ట్ అనమాట, ఇంకా చాలా క్విక్గా వెళ్ళిపోతుంది. దేన్ని అంటే ఇన్పుట్ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకనే హైపాస్ ఫిల్టర్ని ఏం చేస్తాడంటే ఇండివిజువల్గా తీసుకోరు ఎక్కడ, కంబైన్ టు ఎనీ అదర్ నెట్వర్క్స్. దేనికైనా కనెక్ట్ చేసేసి బ్యాండ్ పాస్ కింద కానీ వేరే దానికైతే కనెక్ట్ చేసేస్తారు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం అవుట్పుట్ లీడ్స్ ఇన్పుట్. లీడింగ్ అంటే ఏంటి? లీడింగ్ అంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, అంటే ఇన్పుట్తో సంబంధం లేకుండా అవుట్పుట్ ముందే వచ్చేస్తుంది. అట్లా రావడం వలన ఏమవుతుంది? సిస్టమ్ ఒకసారి కొలాప్స్ అయిపోవచ్చు, లేదా ఒకసారి అన్స్టేబిలిటీలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అందుకని హైపాస్ ఫిల్టర్ కానీ డిఫరెన్షియేటర్స్ కానీ ఇండివిజువల్గా యూజ్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం. కాబట్టి దే విల్ బి యాడెడ్ టు అదర్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ దట్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్. సో ఐ రిపీట్, 0 అనేది మనం ఏం చేసాం, లోయెస్ట్ వాల్యూ నుంచి హైయెస్ట్ వాల్యూకు వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుంది? మనకి రైస్ టైం తగ్గుతోంది, రెస్పాన్స్ స్పీడ్ పెరిగిపోతుంది, అట్లాగే ఓవర్ షూటింగ్ అండ్ అండర్ షూటింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. షూటింగ్ మారిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఈవెన్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ రివర్స్డ్, పూర్తిగా రివర్స్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వెన్ ద 0 ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్. సో బై యాడింగ్ a 0 into the system which is near the origin going to create a problem అంటున్నాడు. చూసారా, 0ని ఆరిజిన్కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాల్యూ ఎక్కడైనా యాడ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అంటే ఓవర్ షూట్లో చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి. ఓవర్ షూట్స్ డెవలప్ అవుతాయి అంటున్నాడు, రైజింగ్ చేంజ్ వస్తుంది అంటాడు. అంటే ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ పూర్తిగా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో అందుకని వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? ట్రై టు క్యాన్సిల్ ద జీరోస్ దట్ ఆర్ నియర్ ద ఆరిజిన్. సో ఆరిజిన్కి దగ్గరలో ఉన్న జీరోస్ని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయాలి, లేదా పాసిబిలిటీ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. అదర్వైజ్ దే విల్ టోటల్లీ డిస్టర్బ్ ద ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, అంటే అన్నెసరీగా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ని డెవలప్ చేసేస్తాయి అన్నమాట జీరోస్ అనేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నియర్ ఆరిజిన్కి దగ్గరగా ఉంటే ఆ వాల్యూ,
But such a way, suppose if you can understand the nature of the pole, suppose pole is added in the system from lowest value to the highest value. మనం ఆల్రెడీ ఈ రెస్పాన్సెస్ చెక్ చేసాం, మీరే చూసుకోండి. ఆసిలేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే పోల్ వాల్యూ ఎలా ఉన్నట్టు, ఇమాజినరీ వాల్యూ అంటే ఆరిజిన్, అంటే రియల్ పార్ట్ లేదు, ఓన్లీ ఇమాజినరీ. అంటే ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద పోల్స్ తీసుకున్నాం అంటే దట్ ఈస్ ఆరిజిన్ దగ్గర. కాబట్టి ఎలా ఉంది సిస్టమ్ నాకు అంటే జస్ట్ స్టేబుల్ అంటాడు దాన్ని, ఆ సిస్టమ్ జస్ట్ స్టేబుల్ అండ్ ఆల్సో అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్. సో సచ్ ఏ వే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పోల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఓవర్ షూటింగ్ ఉంటుంది, ఆసిలేషన్స్లోకి వెళ్ళి స్టడీ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ షూటింగ్ అనేది ఉంటుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్. ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ దగ్గర రైజింగ్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ టైం చాలా తక్కువ, ఇంకా చాలా తక్కువ. అదే నెక్స్ట్ దానికి వచ్చేసరికి దేర్ ఈస్ ఎ టైం, సర్టన్ టైం ఉంటుంది రైజింగ్కి, 10% to 90%. నో ఇన్ ద నెక్స్ట్ కేస్ క్రిటికల్ అంటే అక్కడ ఎలాంటి రూట్స్ తీసుకుంటారు అంటే నెగిటివ్ రియల్ పార్ట్ ఈక్వల్గా తీసుకుంటారు, ఈక్వల్ వాల్యూస్. అప్పుడు క్రిటికల్ రెస్పాన్స్. రైజింగ్ ఎలా ఉంది, ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి రైస్ టైం పెరిగిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మీకు ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. వెన్ లోవర్ వాల్యూ అంటే వెరీ లో అంటే మోర్ నెగిటివ్ తీసుకున్నారనుకోండి పోల్ వాల్యూ, వాట్ హ్యాపెన్స్, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. మన సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కే ప్రాబ్లం లేదు. బేసిక్గా పోల్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్, జీరో అనేది దేన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అంటే ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ద ట్రాన్షియంట్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది సార్, మరి ట్రాన్షియంట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ యాక్చువల్ పొజిషన్లో జీరోని యాడ్ చేయాలంటే జీరోతో ప్రాబ్లం ఉంది మనకి. బట్ ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇంక వేరే చాయిస్ లేదు, జీరో మస్ట్ బి యాడెడ్ ఇన్ ద సిస్టమ్, బట్ అట్ అ ప్రాపర్ ప్లేస్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ యాడ్ చేసామంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి. సచ్ ఏ వే వెన్ వీ యాడ్ ఎ పోల్ or if you want to cancel a pole, that will going to affect the steady state analysis. That is going to affect the steady state analysis. Okay. So when we change the pole value from more negative to less negative and origin and also towards positive, then what is happening? Whatever the shooting, if you see this one, suppose a pole is at origin, pole origin దగ్గర ఉంది అంటే అర్థం ఏంటమ్మా, 1/s ఉన్నట్టు. అంటే టైప్ 1. టైప్ 1కి స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, లేదా జీరో అయినా వస్తుంది. అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే బై సపోజ్ 1/s² తీసుకున్నాం అంటే టైప్ 2 సిస్టమ్. అంటే బై ఇంక్రీజింగ్ ద టైప్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది తగ్గుతుంది అంటాడు. ఇట్ విల్ బి సో యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. అంటే బై యాడింగ్ ఏ ఇంటిగ్రేటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, బై యాడింగ్ ఎ పోల్ అట్ 0, యూ విల్ గెట్ ఏ గుడ్ అంటే ఏంటది గుడ్ పాయింట్ అంటే స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ అనేది మనకి తగ్గుతుంది. అంటే అవుట్పుట్కి ఇన్పుట్కి వాల్యూ తగ్గుతుంది. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈ సిస్టమ్ కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది అంటే బికాస్ రిపీటెడ్ పోల్స్ at a single value, it leads to instability. We'll see that one. We'll see in the next point. So నెగిటివ్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాకు. సపోజ్ నియర్ టు ద ఆరిజిన్ స్టడీ స్టేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి అంటున్నాడు. S=0 తీసుకుంటే ఇంటిగ్రేటర్ ఉంది అంటున్నాడు నీ సిస్టంలో. సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, దెన్ యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. ఒకసారి పాజిటివ్ రియల్ పార్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి, ఓవర్ డ్యాంప్ అంటే మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్ పడిపోయింది. 10 volts డెవలప్ అవ్వవలసింది 2 volts డెవలప్ అయింది. అంటే ఎంత వోల్టేజ్ నష్టం వచ్చింది మనకి, 8 volts పడిపోయింది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓవర్ డ్యాంప్. ఆ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎవరికి అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ద యూస్? ఓవర్ డ్యాంప్. సో వెన్ ద పోల్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ S plane. సో ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ 0 అండ్ పోల్. సపోజ్ 0 తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందండి మనకి, రైజింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే క్విక్ రెస్పాన్స్. అవుట్పుట్ లీడ్స్ ఇన్పుట్ వచ్చే లోపల అవుట్పుట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సీ గ్రాఫ్స్ ఏమన్నా చెక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థం. ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రాఫ్
యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సపోజ్ డిఫరెన్షియేటర్కి మీరు పల్స్ సిగ్నల్ అప్లై చేశారు. డిఫరెన్షియేటర్కి పల్స్ సిగ్నల్ ఒక 5 volts పల్స్ సిగ్నల్ అప్లై చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ డెవలప్ ఎ ఇంపల్స్ విత్ ఏ 10 volts అవుట్పుట్. అంటే మీరు అప్లై చేసిన దానికి పూర్తిగా 2 times అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో మనకు ఎలా ఉండాలి? అవుట్పుట్ మస్ట్ బి రిఫర్డ్ విత్ ఇన్పుట్. కానీ అవుట్పుట్ లీడింగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి there may be a problem when we add zeros near the origin. But when we come to the pole, what about when pole is added near the origin? Near the origin, what about zero is maybe having negative real part, or maybe on the imaginary axis, or maybe on the right hand side portion. So a part మనం let it be take మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే limitedly stable అంటాడు అనమాట ఆ సిస్టమ్. అంటే when we add a pole near to the origin, అంటే ఆ వాల్యూని జాగ్రత్తగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితే యూ కెన్ గెట్ ద సిస్టమ్ టువర్డ్స్ స్టేబుల్. అంటే లిమిటెడ్ స్టేబుల్లో ఉంటుంది, జీరో అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ జీరో అండ్ ఆల్సో ఎడిషన్ ఆఫ్ పోల్. Now let us go to a new topic, concept of stability. సో ఇంతవరకు టైం అనాలిసిస్ అంటే సిస్టమ్ తీసుకున్నారు, దానికి మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సర్టన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని అప్లై చేసి టైం రెస్పాన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. టైం రెస్పాన్స్ని 2 రెస్పాన్సెస్ కి డివైడ్ చేశారు, స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్, ట్రాన్సియన్స్. సో రెండింటిని somewhat you understood what is the transient, what are transients, and what is the steady state error. So everything that and how to calculate and how to derive those particular functions and everything. Now the next one is a concept of stability. It is totally a different concept from the previous. Stability ante చూడండి ఒకసారి చదవండి definitions. The term stability refers to the స్టేబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో బేసిక్గా మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేబుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అంటే స్టడీ స్టేట్ అంటే సిస్టమ్ స్టేబుల్ అయిందా సార్ అని అంటే సిస్టమ్ స్టేబుల్ అవడం కాదు అక్కడ, ఇట్స్ రెస్పాన్స్. అది టైం రెస్పాన్స్ స్టేబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ స్టెబిలిటీ అంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్, పూర్తిగా ఇంకా మొత్తం. So when we apply input, the system is developing certain output under stable conditions. Okay, suppose what I wanted ikkada, suppose a system is there, if any changes, in order to respond to the any small changes, system must not develop large variation at output. ఏదైనా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండొచ్చు నాకు సిస్టమ్, అన్నెసరీ ఇన్పుట్ అన్నెసరీ డిస్టర్బెన్సెస్కి సిస్టమ్ రియాక్ట్ అవ్వకుండా అంటే రెస్పాండ్ అవ్వకుండా స్టేబుల్గా అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. లేదా ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలంటున్నాడు, ఇట్ మస్ట్ నాట్ గివ్ లార్జ్ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజెస్ ఎట్ ఇన్పుట్. సో డిస్టర్బెన్సెస్కి ఒక రకంగా మన సిస్టమ్ రెస్పాండ్ అవ్వకుండా స్టేబుల్గా అవుట్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ సే దట్ అవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్. ఓకే అమ్మా. నౌ ఓకే, స్టెబిలిటీ అనేది ట్రాన్సియంట్ పెర్ఫార్మెన్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఓకే, దట్ ఈస్ బేసిక్ పాయింట్. సో ఫర్ ట్రాన్సియంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మనకు ప్రాపర్గా జరగాలి అంటే స్టెబిలిటీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్, LTI సిస్టమ్. లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటే తెలుసు మనకి, లీనియారిటీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఒబేయింగ్ ద సూపర్ పొజిషన్ థియరం. అండ్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే టైంలో వేరీ అవ్వటం లేదు, ఓకేనా. సో టైంలో వేరియేషన్ లేదు నాకు సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దేర్ఫోర్ లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు స్టేబుల్ అంటే బేసిక్ ఏం చెప్తా ఉంటున్నాడు, ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఎగ్జైట్ ద సిస్టమ్ యూజింగ్ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్, బౌండెడ్ సిగ్నల్.
అంటే బౌండ్స్ మీన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్, అంటే బౌండింగ్. సపోజ్ 5 వోల్ట్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను, పీక్ టు పీక్ 10 volts ఇచ్చాను, పీక్ టు పీక్ 2 volts, పీక్ టు పీక్ 100 volts. It must be having certain amplitude bounding. Then you must say, you can say that that signal is bounded signal. So అలాంటి సిగ్నల్ ని నేను సిస్టమ్ కి అప్లై చేసి అంటారు ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇఫ్ ఐ గెట్ బౌండెడ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్, అంటే యాంప్లిట్యూడ్ మారిన సిగ్నల్ అవుట్పుట్ మాత్రం సర్టన్ వోల్టేజ్ సిగ్నల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ తీసుకొని పోయి ఆ వోల్టేజ్ వేరియేషన్ ఎలా ఉండాలి, నాకు మస్ట్ డెవలప్ 0 to 5 volts or -1 to -2 volts or maybe 0 to 100 volts or -100 to +100 volts. Like that, it must develop certain bounded output. Then you can say that your system is BIBO stable. So this is one type of finding that your system is stable or not. The second one, what he wants to say is, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, అంటే సిస్టమ్కి మీరు ఎలాంటి ఇన్పుట్ అప్లై చేయలేదు, దాన్నే వాడు జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్ అంటాడు. యాక్చువల్గా మీరు ఎప్పుడు మ్యాథ్స్లో చదువుకుని ఉంటారు, ఒక సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ని జీరో స్టేట్ రెస్పాన్స్, జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్ అని రెండింటికి డివైడ్ చేసుకుంటారు. జీరో స్టేట్ రెస్పాన్స్ అండ్ జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. సో వాట్ ఎవర్ దిస్ జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్, జీరో ఇన్పుట్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇన్పుట్ అనేది అప్లై చేయటం లేదు. అప్లై చేయనప్పుడు అవుట్పుట్ మస్ట్ రిటర్న్ టు జీరో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర సిస్టమ్ ఉంది, పవర్ సప్లై అప్లై చేశారు. పవర్ సప్లై అప్లై చేసిన వెంటనే సిస్టంలో ఉన్న ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ దే మస్ట్ కమ్ టు ద ఏ పర్టికులర్ వర్కింగ్ కండిషన్. ఒక కండిషన్ ఒక లెవెల్కి వచ్చేస్తాయి. అది దే విల్ అబ్జర్వ్ ఆ పవర్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుని సర్టన్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతాయి మనకి. But whether they are system is producing the output. If you apply a power supply to the system, just a power supply apply చేసాం అంతే. సిస్టమ్ ఇంటర్నల్గా ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తాయి, అవి అకార్డింగ్ టు దేర్ నేచర్ దే విల్ అబ్జర్వ్ ద ఆటోమేటికల్లీ పవర్ని రిసీవ్ చేసేసుకుంటాయి. దే ఆర్ అప్ టు దట్ యాక్టివ్ కండిషన్కి వచ్చేస్తాయి. బట్ వెదర్ ద సిస్టమ్ ప్రొడ్యూసెస్ అవుట్పుట్, నో. When will the system produces the output? When we supply certain input. So when we give certain input, then only system must react and maybe respond, then it will give output. అప్పుడే సిస్టమ్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తున్నట్టు. అంతేగాని మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వనప్పుడు సిస్టమ్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమైపోవాలంటున్నాడు, ఇట్ మస్ట్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు జీరో. దిస్ ఇస్ అనదర్ మెజర్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ. అనదర్ measure of stability is known as asymptotic stability. Asymptotic అంటాం, అంటే సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏదైతే ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటారు, ఆ పారామీటర్ బేస్ చేసుకుని ఆ రెస్పాన్స్ స్లోగా జీరోకి రీచ్ అయిపోతుంది. అంటే ఈవెన్చువల్గా సర్టన్ స్టెప్స్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ రీచెస్ టు జీరో, అండ్ దట్ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ asymptotic response. Or for this condition, asymptotic stability. So I'll repeat. Sir, mandi vanakkalla. So our topic is concept of stability. సో బేసిక్గా ముందు మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం కానీ ఒక గ్రాఫికల్ నొటేషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే బేసిక్ పాయింట్స్ తెలియాలి నాకు. అసలు స్టెబిలిటీ అంటే వాడు ఏమంటున్నాడంటే, ఈ సిస్టమ్ స్టేబుల్గా పనిచేస్తుందా లేదా, ఏ పర్టికులర్ కండిషన్ కానీ ఏ పర్టికులర్ మెజర్మెంట్ వాల్యూ కానీ, ఈజ్ దేర్ ఎనీ రేంజ్, హౌ కెన్ యూ టెల్ అస్ అవర్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్. సో ఎవ్రీథింగ్ మనకు అన్నీ కావాలి బేసిక్గా. కాబట్టి బేసిక్గా వాడు ఏమంటున్నాడు, సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్, if you apply a bounded input signal to the system and if the system develops a bounded output, then simply you are saying it is a BIBO stable. అంటే అంతవరకే చెప్పగలుగుతాం. బేసిక్గా ఒక వాల్యూ చెప్పలేము, మనం రేంజ్ చెప్పలేము, ఎలాగనేది మనం చెప్పలేము. ఫస్ట్ ఏం చెప్తాం, నాకు బౌండెడ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది, దేనికి అంటే బౌండెడ్ ఇన్పుట్, కాబట్టి సిస్టమ్ స్టేబుల్. వాల్యూ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ స్టేబులా కాదా అని చెప్తున్నాం అంతే. అట్లాగే ఫర్ సెకండ్ కేస్, యువర్ రెస్పాన్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ పార్ట్ జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. సపోజ్ నేను సిస్టమ్కి ఎలాంటి ఇన్పుట్ అప్లై చేయకపోతే సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఆటోమేటిక్గా జీరోకి వచ్చేయాలండి. అంటే ఇన్పుట్ అప్లై చేయనప్పుడు అవుట్పుట్ జీరో దగ్గర ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్ అండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రెస్పాన్స్. మనం ఏం పెర్ఫార్మెన్స్ చేయట్లేదు, ఇండిసెస్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, మెజర్ చేయట్లేదు.
బేసిక్గా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సో సచ్ ఏ వే దేర్ మే బి అదర్ ఇండిసిస్ ఆర్ దేర్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇండిసిస్ అంటాడు. ఓకే, దేర్ మే బి అదర్ ఇండిసిస్ ఆర్ దేర్, అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ, అసిమ్టోటిక్. ఓకే, అసిమ్టోటిక్ స్టెబిలిటీ అంటేనే జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అంటున్నాడు. సో అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, సపోజ్ మన దగ్గర సిస్టమ్ టైం రెస్పాన్స్ ఉంది, సర్టన్ సిస్టమ్ ఉంది, దానికి టైం రెస్పాన్స్ ఆల్రెడీ మీరు దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అవర్ రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూనిట్ ఇంపల్స్. సో వీ గాట్ ఏ యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. మన దగ్గర హెచ్ ఆఫ్ టీ ఉంది, యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దట్ పర్టికులర్ యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ in the time, it leads to certain final value, then you can say that my system is stable. If it leads to infinity, then you can say that my system is not stable. అది కూడా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ఒక వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తున్నారు. మీరు ఎలా చెప్తున్నారమ్మా, ఒక వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి దీన్ని వాడు అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అంటారు. ఓకే, రిపీట్, it's not a bounded in bounded out stability. Suppose if it is bounded in bounded out stability, you can understand that system కి నేను డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అప్లై చేస్తున్నాను, దాని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ లిమిట్స్ బౌండ్స్లో ఉన్నాయి, అవుట్పుట్ కూడా నాకు బౌండ్స్లోనే వచ్చింది, అప్పుడే నేను BIBO స్టెబిలిటీ అంటాను. ఇట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. అదర్ మెథడ్ ఈజ్ బై చెకింగ్ ద జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. ఇన్పుట్ అప్లై చేయకుండా అవుట్పుట్ జీరోకి వస్తుందో లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జీరోకి వస్తోంది దెన్ ఓకే, సిస్టమ్ ఈజ్ స్టేబుల్. రావట్లేదు అనేది అంతవరకే చెప్పగలుగుతావు, కానీ వై అట్ వాట్ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది నువ్వు చెప్పలేవు ఈ స్టేజ్లో. నా సచ్ ఏ వే అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ, అబ్సల్యూట్ మీన్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ ఫంక్షన్ అండ్ సర్టెన్ వాల్యూ. సో ఒక స్టెప్, సపోజ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ తీసుకుని దాన్ని మనం ఏం చేసాం, ఇంటిగ్రేట్ చేసాం ఆ సిగ్నల్. After integrating entire impulse response of the system, we got finite value. Certain finite value వచ్చింది అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాడు, యువర్ సిస్టమ్ ఇస్ స్టేబుల్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుని అందులో ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా మీరు ఒక వాల్యూ బట్టి ఏమంటున్నాం మనం, అబ్సల్యూట్ స్టేబుల్ అంటున్నాం. సపోజ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇఫ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఇన్ఫినిటీ, అప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు, సిస్టమ్ ఈస్ unstable. Now there is other statements are there, conditional stable, marginal stable. కండిషనల్ స్టేబుల్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు సిస్టంలో, ఆ పారామీటర్స్ యొక్క వాల్యూస్ బట్టి, ఆ వాల్యూ యొక్క రేంజ్ బట్టి ఎంతవరకు అనే దాన్ని బట్టి యూ కెన్ సే దట్ అప్ టు దిస్ వాల్యూ మై సిస్టమ్ ఈస్ స్టేబుల్, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వాల్యూ మై సిస్టమ్ గోస్ టు unstable. Like that you will say therefore that particular this one is conditional. Such a way another one is there, marginal. ఈ మార్జినల్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ let us go to this one. What is this one? Oscillations. Other name is undamped response, oscillations. When will you collect a certain type of oscillations, undamped response? When pole values are ఇమాజినరీ. అంటే పోల్ వాల్యూస్ నేను ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ తీసుకుంటే నాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అంటే ఆసిలేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, దాన్ని మనం అన్డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ అంటాం. ఫర్ దిస్ వన్ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ మనం ఏం చెప్తాడంటే వాడు మార్జినల్ అంటాడు. మార్జినల్ అంటే ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్, అంటే జస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ కానీ చేంజ్ అయిందంటే, అంటే కాంపన్సేషన్లో ఒక పాయింట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో మేబీ ఇట్ కమ్స్ టు స్టేబుల్ ఆర్ మేబీ ఇట్ గోస్ టు అన్స్టేబుల్. జస్ట్ లైక్ క్రిటికల్ అనమాట. ఇంకా జస్ట్ ఇంకేం లేదు, బార్డర్. అనదర్ పాయింట్ మొత్తం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఉంది అంటే, పోల్ జీరో ప్లాట్లో మనకి స్టేబుల్ అండ్ అన్స్టేబుల్ అనేది మనం ఎట్లా దేంతో రిఫర్ చేస్తాం అంటే ఇమాజినరీ యాక్సెస్తో రిఫర్ చేస్తాం. లెట్ us go to your లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో స్టేబుల్ రీజియన్, అన్స్టేబుల్ రీజియన్ అని చెప్పి రెండు ఉంటాయి. సో లెట్ us go to that point. I will show that one.
చూడండి. See, in the Laplace, in your Laplace S domain లో x యాక్సిస్ మీద రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ తీసుకుంటారు, y యాక్సిస్ మీద j ఇంటూ ఇమాజినరీ వాల్యూ ఆఫ్ ద రూట్ తీసుకుంటారు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పోల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ జీరో, ఏదైనా రియల్ వాల్యూస్ x యాక్సిస్ మీద వస్తాయి నాకు, అట్లాగే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ ఇమాజినరీ. దేర్ఫోర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజియన్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్, ఒకసారి రీజియన్స్ చెక్ చేయండి. అంటే స్టెబిలిటీలో ఉన్నావు కాబట్టి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ అంటున్నారు. మరి రీజియన్ ఎలా డివైడ్ అయింది నాకు? బికాస్ వాట్ ఈస్ అవర్ టూల్? లాప్లాస్. లాప్లాస్ అంటే ఎస్ డొమైన్. ఎస్ ప్లేన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎస్ ప్లేన్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఎస్ ప్లేన్ మీద వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంకా వచ్చే 2-3 చాప్టర్లో అంతా ఎస్ ప్లేనే ఇంక మనకి ఎస్. దేర్ఫోర్ యు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంతా స్టేబుల్ రీజియన్ అంటాడు. Left hand side is a stable region, but whatever the region which is around imaginary axis is limited, marginal, చాలా తక్కువ అనమాట. ఇంకా చాలా in between stable and unstable. Such a way, right hand side portion for on the S plane is unstable region. సో అంటే క్విక్ రిఫరెన్స్ ఇంకెవరికైనా, ఒక పోల్ వాల్యూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉంటే క్విక్గా నువ్వు స్టేబుల్ అని చెప్పేసుకుంటాం. అదే ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద పడితే మార్జినల్ స్టేబుల్ ఆర్ మేబీ లిమిటెడ్లీ స్టేబుల్ అంటాడు. ఇఫ్ ద పోల్ వాల్యూ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ కెన్ సే దట్ అన్స్టేబుల్ రీజియన్. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇది అర్థం కావాలి. సో మనం తీసుకున్న ఎస్ ప్లేన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకుంటున్నాం? -∞ +∞ తీసుకుంటున్నాం. మరి ఏ పోర్షన్ స్టేబుల్ పోర్షన్, ఏ పోర్షన్ మార్జినల్లీ స్టేబుల్ పోర్షన్, వాట్ అబౌట్ ద అన్స్టేబుల్ పోర్షన్? ఎవ్రీబడి మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది. అంటే మనకి ఇచ్చిన సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రూట్స్ బేసిక్గా అవేంటవి? పోల్స్. ఆ పోల్ వాల్యూస్ అనేవి ఎప్పుడైతే మనకి ఈ 3 రీజియన్స్లో పడతాయో ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ క్విక్లీ డిఫైన్ అవర్ సిస్టమ్ స్టేబుల్ or maybe unstable, or sometimes marginally, limited. ఇది క్విక్ రెఫరెన్స్ ఇది. బట్ ఒకసారి వాల్యూ కావాలి, రేంజ్ కావాలి, ఏదైనా మెథడాలజీ ప్రొసీడ్ అయ్యి మనం ఒకటి చెప్పగలిగి ఉండాలి, పాజిలేట్ చేయాలి అంటే సరిపోదు నాకు ఈ లెవెల్లో. ఎంతవరకు ఏం చెబుతాను నేను? జస్ట్ చెప్తాను స్టేబుల్గా ఉంది, అన్స్టేబుల్గా ఉంది. ఓకేనండి. నో సపోజ్, ఓకే, ఐ విల్ we have very less time. I will continue in the next class and we'll see and go for any problems. So I'll repeat. Concept of stability అనేసరికి సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉందా లేదా అనేది బేసిక్ పాయింట్. అంటే సిస్టమ్ స్టేబుల్గా వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉండి అవుట్పుట్ని ప్రాపర్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా లేదా, కంట్రోలబుల్గా ఉంటుందా లేదా. సో ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం అంటే బేసిక్గా వాడు ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ అప్లై చేయండి సిస్టమ్కి, బౌండెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్బౌండెడ్ then your system is unstable. If the output is a bounded with bounded input, then it is BIBO stable. Such a ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పాడు, ఇన్పుట్ అప్లై చేయకుండా అవుట్పుట్ నాకు 0కి వచ్చేయాలి. ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే వెళ్ళనుకుంటు సిస్టమ్ ఇన్పుట్కి రియాక్ట్ అవుతుంది, రెస్పాండ్ అవుతుంది, నాకు అవుట్పుట్ డెవలప్ అవుతుంది. బట్ నాట్ లైక్ దిస్, 0 ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్. వితౌట్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్ అవుట్పుట్ మస్ట్ రిటర్న్స్ టు 0. That is known as 0 input response, and the same one is known as asymptotically stable. Asymptotically stable. The output response కొంత టైంకి 0కి వచ్చేస్తుంది because they are not applying any input. That is also one performance indices for stability, just like BIBO stable. Now the third one is absolute stable. ఏం చేస్తున్నాం అక్కడ? యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇఫ్ ఇట్ లీడ్స్ టు సర్టన్ ఫైనైట్ వాల్యూ, దెన్ యువర్ సిస్టమ్ is stable. If it is equal to infinity, then you are saying it is unstable. These are the basic performance indices of stability. Such a way, there are other points are there: conditional stable, marginal stable. So conditional అనేసరికి you will pick up some important parameters in the system and you will vary those values
and you will understand according to that particular variation at the range, the system is stable. Then you can say my system is conditionally stable. Conditional. Now, last one is a marginal. That depends upon the roots placed in the S-plane. So marginal, that will be depends upon the basic దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే పోల్ పొజిషన్స్ కానీ జీరో కంటే పోలే ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ పోల్స్ కాబట్టి. అదే కదా మొత్తం సిస్టమ్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ యొక్క ఆ వేరియేషన్స్ అన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాయి మనకి. అండర్ డ్యాంప్డా, ఓవర్ డ్యాంప్డా, క్రిటికల్లీ డ్యాంప్డా, ఆసిలేషన్స్ అని చెప్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే ఆ పోల్ కానీ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద కానీ పడిందంటే మార్జినల్, లిమిటెడ్ margin. Such a way, there is other, this one is there, other performance indices for the stability is known as relative stability. Sir, ఒక్కటి సరిపోదా అంటే సరిపోదు. You have to calculate all the values and postulate certain information. ఒక దాంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి అయిపోయేది కాదు కంట్రోల్ సిస్టమ్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే. There may be so many variations, you have to find out all the values and see whether my system is stable or not. And ఎక్కడ స్టేబుల్ గా ఉంది, ఎందుకు స్టేబుల్ గా ఉంది, ఏ వాల్యూ దగ్గర స్టేబుల్ గా ఉంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిజైన్, రీడిజైన్, క్యాన్స్ మేబీ ఎనీ కరెక్షన్స్, అప్పుడు ఎలా చేయాలి నేను అన్ని తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో certain అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. దట్ విల్ బి ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ఏదైనా ప్రొసీజర్స్ చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటంటున్నాడంటే జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. విచ్ ఈస్ ఎ క్వాంటిటేటివ్ మెజర్ ఆఫ్ how fast the transients died out in the system. It is a quantitative measure. ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఒకటి, సమ్ ప్రొసీజర్. ఆ ప్రొసీజర్ ద్వారా ఎంత ఫాస్ట్గా మీ యొక్క ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి డైడ్ అవుట్ అయిపోయి స్టేబుల్గా స్టడీ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుందో దెన్ యూ కెన్ సే దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఈజ్ రిలేటివ్ స్టేబుల్. అంటే రిలేటివ్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా మీరు గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ తీసుకుంటారు, మీరు రూట్ లోకస్, నిక్విస్ట్, పోల్ జీరో, లైక్ దట్ వన్ బోర్డే ప్లాట్. ఎప్పుడైతే మీరు గ్రాఫికల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ టెక్నిక్స్ తీసుకుంటారో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద నేచర్. ఆ రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ అర్థం అవుతుంది అక్కడ. రిలేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ పారామీటర్ అండ్ అనదర్, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాం మనం రిలేటివ్గా. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ వాల్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ అదర్ పారామీటర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆర్ మేబీ ఎనీథింగ్. Then you can understand the relativeness. Okay, so I'll repeat. అందుకే ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్ లో ఎక్కువగా అర్థం అవుతుంది. సో in the next class I will go for the basic point related to stability. Then I will enter into one of the important stability criteria, RH criteria. Right, I will end up my session here. Let us the next class మనం RH criteria తీసుకుందాం.